ਸੋ ਹਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜਲਦੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਸ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਲਹਾਲ ਅਗਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। कोरोना के मरीज से संबंधी जी जांच या इलाज किस तरह के संभव है। वड्डी खबर पहला लगातार दस कोरोना का कहर बढ़ रहा है, लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। कोरोना के 37,148 नवे मामले जोड़े ने वो सामने आए ने 24 घंटे दे विच। अगर उंज गल की जाए तो 11 लाख तो मामला जो पार हो चुके हैं देश के विच। और अगर कल्ले पंजाब की गल करते हैं तो इत्थे 10,000 तो जोड़े वो मामले उत्ते हो गए। तो दस दें कि प्लाज्मा थैरेपी और प्लाज्मा बैंक जो बनाए जा रहे हैं, लॉन्च किए जा रहे हैं, उन्होंने लैके किस तरह के नाल अगे भविख दे विच स्थिति हो सकती है प्लाज्मा डोनेट करने लैके। और जो प्लाज्मा डोनेट करेगा, जो पेशेंट नूं दिता जाएगा, सो कई तरह के वड्डे सवाल ने। उस सारे सवालों के लिए चर्चा दे विच अज मेहमान जुड़े ने साडे नाल। स्वागत करांगे उन्हां दा। सब तो पहला डॉक्टर विशाल जो सीनियर कंसलटेंट जनरल मैडिसिन फोर्टिस हस्पताल तो साडे नाल मौजूद है, और डॉक्टर पुनीत सचदेवा कंसलटेंट पारस हस्पताल। बहुत बहुत स्वागत है दोवें ही डॉक्टर साहब का। सो डॉक्टर विशाल, सब तो पहला मैं तुहाडे कोल आना चाहांगी तो यही सब तो पहला पूछना चाहांगी, क्योंकि इलाज की गल करिए तो पॉसिबिलिटीज़ लभियां जा रही ने कि कोरोना नूं आखिरकार किस तरह के नाल रोकिया जा सकता है, जो गंभीर पेशेंट ने उन्हां नूं बचाया जा सकता है। एक प्लाज्मा थैरेपी है, उस दे बारे जानकारी है लोगों तक पर बहुत घट मात्रा दे विच है। सो आज इस करके चर्चा जिहड़ी है वो जिहड़ी करन दी सोची है। सब तो पहला तुहाडे तो जानना चाहांगे आखिरकार प्लाज्मा थैरेपी नूं लैके की कहना चाहुंदे हो। मैं कहना चाहता कि प्लाज्मा थेरेपी जी है, दिस इज ए लेटेस्ट टेक्निक, मतलब एक नवी टेक्निक हैगी है कोरोना पेशेंट्स ਨੂੰ ट्रीट ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ जी। और मतलब ਇਹ ਥੈਰੇਪੀ ਬਾਕੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥੈਰੇਪੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ। ਸੋ ਉਹ ਜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜੇ ਆਪਣਾ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਉਹ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਬਣਾ ਕੇ और फिर वो एंटीबॉडीज वाला जो ब्लड है जे असी सीरियस पेशेंट ਨੂੰ ट्रांसफ्यूज करते हैं, मतलब ਉਹਨੂੰ ਚੜਾਉਂਦੇ ਆ, मतलब वो एंटीबॉडीज उसके अगेंस्ट इफेक्टिव ਹੁੰਦੀ ਹੈ और ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। तो ਉਹਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਡੋਜ਼ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 200 ml ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਪਲਾਜ਼ਮਾ। ਜੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ मतलब ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਲਦੀ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ प्लाज्मा थेरेपी दी है और ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਮਿਲੇ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਹੋਪਫੁਲ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਬੈਂਕ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ मतलब ਜਿਹੜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੈ ਕੋविड पेशेंट्स ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ अच्छी तरह बेटर ट्रीट कर सकते हैं। जी ठीक है। सो पहला एक कमेंट मैं डॉक्टर पुनीत तुहाडे तो भी लेना चाहांगी प्लाज्मा थैरेपी नूं लैके, जिस हिसाब दे नाल डॉक्टर विशाल ने भी दस्सिया, पर कई तरह के सवाल प्लाज्मा थैरेपी नूं लैके खड़े हुंदे ने कि जिहड़े डोनेट करन वाले ने उन्हां नूं लैके, यानी कि उन्हां नूं कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, एक एज फैक्टर आ जाता है, 18 साल तो छोटा बच्चा या 60 साल तो उत्ते व्यक्ति नहीं डोनेट कर सकता। सो की कहोगे सब तो पहला? देखो जिवें कि डॉक्टर विशाल ने कहा, मैं उस विच कुछ पॉइंट्स ऐड करना चाहूँगा। जिवें आपां नॉर्मल ब्लड डोनेट करते हैं, ये प्लाज्मा डोनेशन भी उवें ही हैगी है। ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੇਮ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਆਪਾਂ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਡੋਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਲੈਣੇ ਆ, ਪਲੱਸ ਕੁਝ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਟੂ ਕੋਰੋਨਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਉਹੀ 28 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਡੋਨਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ 28 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕੋਰੋਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਲੈਵਲਸ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਲੈਵਲਸ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ICMR ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਟ DCGI ਦੀ ਲੈਟਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਉਹਦੇ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਮ ਡੋਨਰ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਡੋਨਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਸਿਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿਹੜੇ आम थेरेपीज लाइक सपोर्ट जिन्हों आप बोलते हैं सपोर्टिव ट्रीटमेंट, ऑक्सीजन या वेंटिलेटरी थेरेपी या स्टीरोइड्स वगैरह नाल इंप्रूव नहीं कर रहे हैं ने, उन्हां विच प्लाज्मा आप ट्राई करते हैं। जिवें कि डॉक्टर विशाल ने कहा पहला भी कि ये प्लाज्मा थेरेपी नवी नहीं है। हाँ, कोरोना विच इहदा जिहड़ा ट्रायल है वो पहली बार हो रहा है,
ਜੀ 1918 ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਫਲੂ ਨਾਮ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਥੈਰੇਪੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ origin ਹੈਗਾ ਇਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਹੈਗਾ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਥੈਰੇਪੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਹਿਊਮਨ ਬਾਡੀ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇਖੀਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਜੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਗਰ 100 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 80-85% ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜੀ ਜਿਹੜੇ 10-15% ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰੀਤ, ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਪੰਜੋਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਲੜਨ ਨਾਲ ਤਾਕਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੇ ਬੀ ਡਿਊ ਟੂ ਜੈਨੇਟਿਕ ਕਾਜ਼ਿਸ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਨੁਵਾਂਸ਼ਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਕਤ ਘੱਟ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਲੈਵਲ ਘੱਟ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਮਿਊਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਬਣਾ ਲੇਗਾ। ਉਸ ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਵਿਸ਼ਾਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਜੋ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਆਏਗਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਥੈਰੇਪੀ ਹੈ ਉਹ ਐਸੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇ ਬੇਸਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਇਨਫੈਕਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਹੀ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਦੂਸਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਮਲ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਇਨਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜੀ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੋਰੋਨਾ 'ਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਇਨਫੈਕਟ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਨਫੈਕਟ ਡਾਕਟਰ ਪੁਨੀਤ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਇਨਫੈਕਟ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਵਲ ਐਡਿਕੁਏਟ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੀ, ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਇਫੈਕਟਿਵ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇੱਕਦਮ ਤੋਂ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੰਨ ਪਾਣਗੇ? ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਸਟੈਪ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਟਿਗਮਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਕੋਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਟ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਥੋੜੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 28 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋਣ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਲੈਵਲ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਮੈਂਟਲ ਸਟਿਗਮਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਾਕਟਰ ਪੁਨੀਤ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਉਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਥੈਰੇਪੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਹੋਏਗਾ ਅਗਰ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ? ਫਿਰ ਇਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਰੋਨਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਸਟੱਡੀਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਇਹ ਜਿਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਿਊਟੈਂਟ ਸਟ੍ਰੇਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਸਾਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਉਹ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਦਾ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ।
ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਲੈਵਲ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਦਾ ਮੇਨਟੇਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਂਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਜੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਉਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, 28 ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਤੇ 90 ਡੇਜ਼ ਤੱਕ। ਜੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ 90 ਡੇਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਕਲੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਲੈਵਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੀ, ਸੋ ਉਹੀ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਡਾਕਟਰ ਪੁਨੀਤ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਬੈਂਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਲਾਂਚਿੰਗ ਹੈ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕ ਸੁਣ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ ਇਨਫੈਕਟ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਬਾਬਤ? ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਕੋਈ ਮਿਰੈਕਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਜੀ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਤਾ ਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਹਜੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਬੇਸ ਤੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ICMR ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਬੇਸ ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੇ ਬੇਸ ਤੇ ਹਲੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰਫਲੀ 300 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਥੈਰੇਪੀ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੁਝ ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲਈ। ਜੀ, ਤਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਤੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਨਾਲ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋਏ ਆ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਥੈਰੇਪੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਬੈਂਕਸ ਦੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਫਸਟ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਬੈਂਕ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੇਟਸ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕਾ, ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਇਹ ਵੀ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਬੈਂਕ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਥੈਰੇਪੀ ਕਿੰਨੀ ਕਾਰਗਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ, ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਵਿਸ਼ਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਤੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕੀ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਥੈਰੇਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਮੁੜ ਤੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੁਣ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੇਫ ਹੈ? ਅੱਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। नहीं, एक्चुअली प्लाज्मा डोनेशन ब्लड डोनेशन तो कोई ज्यादा डिफरेंट नहीं है ना, प्लाज्मा ब्लड तो ही बनता है बेसिकली। मतलब ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਲੇਟਲੇਟ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਖੂਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਲੱਡ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰ ਹੈਗਾ। हाँ, मतलब वही है कि बेसिकली ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬਲੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਡ ਸੈਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵਾਈਟ ਬਲੱਡ ਸੈਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਲੇਟਲੇਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਾਰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਹੀ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਬਲੱਡ ਚੜਾਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜਕੱਲ ਅਸੀਂ ਪੈਕਡ ਰੈਡ ਸੈਲਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਟਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਰੈਡ ਬਲੱਡ ਸੈਲਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਰੈਡ ਬਲੱਡ ਸੈਲ ਨਹੀਂ ਵਧਾਣੇ, ਆਪਾਂ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਨਹੀਂ ਵਧਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਉਹ ਬਲੱਡ ਦੇ ਫਲੂਇਡ ਪਾਰਟ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਉਹ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਿਊਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ तो पहले तो आप पेशेंट केयरफुली सिलेक्ट करना है, जिस तरह डॉक्टर पुनीत ने किया 28 डेज तो बाद करना है, 90 डेज तो पहले करना है। क्या पेशेंट एंटीबॉडीज होने चाहिए, पेशेंट हेल्दी होना चाहिए अदरवाइज। तो वो फिर लैके ते ओदे चों आपां प्लाज्मा बना के और उस तो बाद आपां एप्रोप्रिएट पेशेंट सिलेक्ट करने की जिन्हों आपां देना है। मतलब वो सीरीਅਸ पेशेंट ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਾਈਲਡ पेशेंट ਨੂੰ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਚੜਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਿਊਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਚੜਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ 100% ਸੇਫ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਐਲਰਜਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ? ਉਹੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇਣਗੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਬਲੱਡ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਰਿਕਵਰੀ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੂਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਐਪਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਬਕਾਇਦਾ ਜਦੋਂ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਓ ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਅ ਬਲੱਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਿਊਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਓਨਲੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਬਲੱਡ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਮ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਕੁਝ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਬਲੱਡ ਕੱਢਦੇ ਆ ਉਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰੀਤ, ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਅਗਰ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਥੈਰੇਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਇੱਕ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਅਜੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ, 15 ਅਗਸਤ ਲਾਂਚਿੰਗ ਡੇਟ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਥੈਰੇਪੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਰੋਨਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਤੇ ਕੇਸਿਸ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਇਹਦਾ ਸ਼ੋਰਟ ਇਲਾਜ ਹਲੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੈ ਜੀ ਐਂਟੀਵਾਇਰਲ ਦਵਾਈ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਨਾ ਹੀ ਹਲੇ ਕੋਈ ਹੈ ਜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਮਿਊਟੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰੀ ਸਟ੍ਰੇਨਸ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੈ ਜੀ ਐਂਟੀਵਾਇਰਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੈਕਸੀਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਸੀਗੀ ਹਾਈਡਰੋਕਸੀ ਕਲੋਰੋਕੁਇਨ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਲੇਰੀਆ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਐਂਟੀ ਪੈਰਾਸਿਟਿਕਲ ਡਰੱਗ ਸੀਗੀਆਂ, ਆਈਵਰਮੈਕਟਿਨ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ। ਬਟ ਹਲੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੋਰਟ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਥੈਰੇਪੀ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈਗਾ, ਹਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਆਪਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਰੂਟੀਨ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਲੱਡ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਲੱਡ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਲਾਲ ਖੂਨ ਤੇ ਪੀਲਾ ਖੂਨ ਤੇ ਪਲੇਟਲੈਟ ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੀਲਾ ਖੂਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਪਲਾਜ਼ਮਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੇਮ ਉਹੀ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਬਲੱਡ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਡ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਏਫੈਰਸਿਸ ਮਸ਼ੀਨ ਜਾਂ ਸੈਲ ਸੈਪਰੇਟਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸ਼ੋਰਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਆਪਾਂ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਉਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਰਮਲ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਾਰਮਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰੀਰ ਤੇ ਦਾਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਖਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਦਾ ਟੇਸਟ ਬੀਪੀ ਲੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਐਡਿਡ, ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਰੋਨਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤੋਂ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਹੋ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਕੋਰੋਨਾ ਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਹਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਖੌਫ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਨਫੈਕਟਡ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵਾਕਈ ਚਰਚਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਅਗਰ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਲਾਜ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਚ, ਦਿੱਲੀ ਸਿਰਫ ਓਨਲੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੇਸਿਸ, ਐਕਟਿਵ ਕੇਸਿਸ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ। ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਈਟ ਕੀਤਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਔਰ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਬਹੁਤ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ। ਬਿਕੋਜ਼ ਲੋਕ ਨਾ ਡਰਦੇ ਹੈ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਡਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਟੈਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਔਰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਪੂਅਰ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਬਾਕੀ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਟੈਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵਿਦਆਊਟ ਟੈਸਟ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਹੋਣਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ, ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ।
ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਡਾਕਟਰ ਜੀ। ਜੋ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਰਤਾ ਆਪਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਹੀ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 80-85% ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਫਿਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟਲੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਲੇਗਾ ਔਰ ਉਹ ਘਰ ਰਹਿ ਕੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਨਾਲੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਤੇ ਬਰਡਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਬੰਦਾ ਘਰ ਰਹੇਗਾ, ਹਸਪੀਟਲ ਬੈੱਡ ਆਕੂਪਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਆਕੂਪਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਹਰਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਅਲਾਉ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਫॉर ਮਾਈਲਡ ਕੇसेस। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਪੁਨੀਤ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਜਿਹੀ ਤਾਦਾਦ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬੈੱਡਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀਆਂ, ਆਪਾਂ 133 ਕਰੋੜ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ। ਜੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਲਡ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ 100 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ 80 ਤੋਂ 85 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਸਿੰਪਟਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਬੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘਰੇ ਹੀ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੇ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਏਸਿਮਟੋਮੈਟਿਕ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਦੈਟ ਡਜ਼ਨਟ ਮੀਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਔਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਬੈਟਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਏਸਿਮਟੋਮੈਟਿਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਹੀ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਕਰੋਨਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਆਮ ਖਾਂਸੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਦੇਖੀਏ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਲਨੈਸ ਹੈ ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕਰੋਨਾ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕਾਫੀ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਤੇ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਸਕੇਲ ਤੇ ਹੁਣ ਫੈਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਟ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਥੋੜਾ ਆ ਸਕਦੇ ਹੈ ਬਟ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ, ਜਿਵੇਂ 14 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਕਈ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ, 14 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਹੋ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਤੀਰਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਦਰ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਵਿਸ਼ਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕੀ ਬਿਹਤਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਕਮੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਘਬਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਟੈਸਟ, ਸਾਡੇ ਪਾਰਟ ਤੇ ਵੀ, ਡਾਕਟਰਸ ਦੇ ਪਾਰਟ ਤੇ ਵੀ ਔਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਪਾਰਟ ਤੇ ਵੀ, ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਘਬਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਟੈਸਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਜਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਲਓ ਜਾਂ ਫੋਨ ਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਲੈ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਟੈਲੀ ਕੰਸਲਟ ਕਰਦਾ ਅੱਜਕੱਲ, ਮੈਂ ਫੋਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫਲੂ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਲਓ। तो ਟੈਸਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਹੈ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਘਰ 'ਚ ਜਾਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਐਟਲੀਸਟ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾਏਗਾ। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जे तुसी टेस्ट ही नहीं करोगे तो फिर ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਖਾਂਸੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੈ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਜੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਥੋੜੇ ਦਿਨ 'ਚ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਮੱਸਿਆ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਸੋਚੋ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਯੰਗ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ 올ਡ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇਬਰਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਨਾ ਹੋਏ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਣ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਸੋਚੋ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਸੋਚੋ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੈ, ਫੀਵਰ ਹੈ, ਕਫ ਹੈ, ਸੋਰ ਥਰੋਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਰੀਥਿੰਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਫੋਨ ਤੇ ਕੰਸਲਟ ਕਰ ਲਓ।
ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਤੇ ਕੰਸਲਟ ਕਰ ਲਓ, ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰ ਦੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਸਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਔਰ ਉਹ ਟੈਸਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਲਓ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਫਲੂ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ। ਉਹ ਸੌਖਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਜੀ। ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਅਗਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ, ਅਗਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਪੁਨੀਤ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਗਰ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੰਤਰੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਫੈਲਾਅ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਇਲਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਭ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਟੈਸਟਿੰਗ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਆਪਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਨਾਰਮਲ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਦੇਖੋ, 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਸੀ, ਇੱਕ ਹਊਆ ਸੀਗਾ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਫੀਅਰ ਸੀਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਚੋਂ, ਤੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਲੋਕੀ ਐ ਖੁੱਲੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਦੇ ਬਗੈਰ, ਵਿਦਆਊਟ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ, ਵਿਦਆਊਟ ਵੀਅਰਿੰਗ ਮਾਸਕ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟਾਈਮ ਹੈ ਇਹ ਕੱਢਣਾ ਪਊਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਆਏਗਾ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ ਤੇ ਉਹ ਚਲੀ ਜਾਊਗੀ, ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਦੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਵਧੂਗਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰਡ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ ਆਪਣਾ ਨਾਰਮਲ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਹ ਸਾਲ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਈਏ, ਸਮਝੋ ਇਹ ਸਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਪੁਨੀਤ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚੁਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਔਰ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਟਕ ਰਹੀ ਹੈ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ। ਅਖਰਲਾ ਕਮੈਂਟ ਲਵਾਂਗੀ ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਵਾਂਗੀ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਵਿਸ਼ਾਲ, ਅਖਰਲਾ ਕਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗਾ ਔਰ ਡਾਕਟਰਸ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗਾ। तो आप हेजिटेट ना करो टेस्ट करवाने तो, और डॉक्टर्स ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੀ। ਅਖੀਰਲਾ ਕਮੈਂਟ ਡਾਕਟਰ ਪੁਨੀਤ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਹੈ। मैं पेशेंट देखते हैं जी। जी डॉक्टर पुनीत, आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा, जिवें डॉक्टर विशाल ने कहा कि टेस्टिंग कराओ, घबराओ ना। अगर थोड़ा टेस्ट पॉजिटिव भी आ जाता हैगा, डॉक्टर्स थोनों हेल्प करने वास्ते हैगे है। डेफिनेटली अगर बीमारी हो गई है, आपां उहदे नाल लड़ना हैगा। जे अगर आपां घबरा जाएंगे, जिवें एक सप हुंदा है ना, सप दे कट्टण नाल इन्ने लोकी नहीं मरदे जिन्ने ओहदी दहशत तो मर जांदे हैं। सोच 80 लोकी तो ओहदे डर नाल मर जांदे हैं, उन्हां दा बीपी लो हो जांदा हैगा जी। ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਹਿਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰੋ, ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਹੈਲਪ ਲਓ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਪੁਨੀਤ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਸੱਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਖਾਸ ਪੈਮਾਨਾ ਨੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਡਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਧੰਨਵਾਦ।